गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जनवरी 19 तारिख सोमवार 30टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। किश्तवाड़ आतंकी सह गुली विनिमय 7 जवान आहत। जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ रे रविवार अपराह्न आतंकवादी और सुरक्षा बल मध्य जोरदार गुली विनिमय होइछि। एथिरे सेनार 7 जन जवान आहत होइछन्ति। 3 जनकु चिकित्सा निमंते एयरलिफ्ट करा जाई हस्पिटाल रे भर्ती करा जाइछि। घटना किश्तवाड़ उपरिस्थ जंगल अंचल सोनार रे घटिछि। एठारे आतंकवादी विरोध में भारतीय सेनार व्हाइट नाइट कोर ऑपरेशन 83-1 जारी रहिछि। रविवार ऑपरेशन बेले आतंकी सह अचानक मुहांमुही होइतिला। उभय पक्षों मध्य गुली विनिमय होइतिला। 2-3 जन आतंकी जवान माने घेरिथिले। तेबे आतंकी माने ग्रेनेड माड़ करथिले। एमाने जैश ए मोहम्मद सदस्य बोली अनुमान करा जाउछि। घटना परे ड्रोन सहायतार तलाशी अभियान जारी रहिछि। स्निपर डॉग सहायता भी निया जाइछि। अमेरिकार गाजा शांति योजना को इस्राएल विरोध बिना परामर्श रे गढ़ा जाइछि कमिटी। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गाजा शांति योजना द्वितीय पर्यायर पहुंची। गाजार प्रशासन एवं पुनर्निर्माण पर ट्रंप नेशनल कमिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा तथा एनसीएजी घोषणा करिसेंति। এই କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜେ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗାଜା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ କରିছে। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଅଫିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ବିନା ଆଲୋଚନାରେ ଗାଜା ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରଶାସନିକ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ସରକାରୀ ନୀତି ବିରୋଧୀ। ट्रम्प विरोध में ग्रीनलैंड रे विशाल विक्षोभ आम देश बिक्री पाई नुहे। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को ग्रीनलैंड किणवा जिद विरोध में हजार हजार लोक राजधानी नुक रे एकाठी होई विक्षोभ प्रदर्शन करिसेंति। आंदोलनकारी माने हाथ में जातीय पताका धरी ग्रीनलैंड बिक्री पाई नुहे बोली स्लोगान दे निजर आत्मसम्मान और स्वाधीनता पाई स्वर उत्तोलन करिसेंति। अन्य पक्षरे एहार जवाब रे ट्रम्प घोषणा करिसेंति जे अमेरिकार এই प्रस्ताव को विरोध करुथिबा 8टी यूरोपीय देशर सामग्री उपरे फेब्रुआरी मासरू 10% अधिक आमदानी शुल्क लागू हेबो। उल्लेखयोग्य जे डेनमार्क अधीन थिबा एवं खनिज संपद रे भरपूर ग्रीनलैंड उपरे अमेरिका निजर नियंत्रण चाहुछि। स्थानीय नेता माने एहाकु स्वाधीनतार लढ़ई बोली अभिहित करिसेंति। चारिधाम परिसर रे मोबाइल कैमेरा उपरे कटकणा। चारिधाम यात्रा करुथिबा श्रद्धालुंक पई नियम को अधिक कठोर कर दिया जाइछि। उत्तराखंड चारिधाम तीर्थयात्रार मंदिर परिसर रे मोबाइल फोन एवं कैमेरा व्यवहार को संपूर्ण निषिद्ध कर दिया जाइछि। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे कहिसेंति जे मंदिर परिसर रे मोबाइल एवं कैमेरा को अनुमति देबा द्वारा दर्शन रे समस्या होतिला। तेणु एहा उपरे कटकणा लगाइबाकू निष्पत्ति निया जाइछि। मंदिर रे प्रवेश करिबा पूर्वरु श्रद्धालुंकु निज मोबाइल कैमेरा जमा करिबाकू पड़िबो। एहा द्वारा श्रृंखलित दर्शन सहज हेबो। 2.5 वर्ष पई मुंबई मेयर पद मागिला सिंधे गोष्ठी। मुंबई पौर निर्वाचन महाराष्ट्र राजनीति को नुआ दिग देछि। प्रथम थर पई बीजेपी सबुठारु बड़ दल भाबे उभा होई मेयर पद हासिल दिगरे अग्रसर हेउछि। मात्र बीजेपी नेतृत्वाधीन मेंटरे सामिल एकनाथ सिंधेଙ୍କ शिवसेना समस्या सृष्टि करिछि। सिंधे निजर सबु 29 काउंसिलर को बांद्रा स्थित होटेल को नहीं रखिछन्ति। एही होटेल बाहरे कड़ा पहरा दिया जाउछि। सिंधे गोष्ठी 2.5 वर्ष पई मुंबई मेयर पद को निज पाखरे रखिबाकू चाहुछि। चलित वर्ष बाल ठाकरेଙ୍କ जन्म शताब्दी पड़ुथिबारु सिंधे गोष्ठी एपरि चाहुथिबा कुहा जाउछि। मात्र एहाकु नै बीजेपी शिवसेना मध्यरे टणा ओटरा आरंभ हो जाइछि। अन्यपटे भगवान चाहिए आम दलर प्रार्थी मेयर हेबे बोली कही उद्धव गोष्ठीर शिवसेना छनका बढ़ाई देछि। ग्रीनलैंड को नहीं ईयू अमेरिका मुहांमुही नाटो उपरे विपद। डेनमार्क अधीन थिबा ग्रीनलैंड को कब्जा पाई अमेरिकार चाप को विभिन्न आड़ू विरोध आरंभ हेलाणी। ग्रीनलैंडवासी अमेरिका राष्ट्रपति ट्रम्प को विरोध में नारा लगाई रास्ता को ओह्लाइछन्ति। एथिसह डेनमार्क राजधानी कोपेनहेगेन रे मध्य बहु संख्यार विक्षोभकारी विरोध प्रदर्शन करिछन्ति। सेमाने ग्रीनलैंड बिक्री पाई नुहे नारा लगाइछन्ति। अन्यपक्षरे ग्रीनलैंड प्रसंग को नहीं अमेरिका सह लड़ई को ओह्लाइछि यूरोपीय संघ बा ईयू। गतकाली ट्रम्प ग्रीनलैंड को नहीं टारिफ धमक देइथिले। प्रतिबाद स्वरूप यूरोपीय संघ अमेरिका सह द्विपाक्षिक वाणिज्य बुझामणा रोकिছে। अमेरिका एवं यूरोपर 27 देश मध्य विभिन्न टारिफ एवं वाणिज्य सह जड़ित समस्या दूर करने लगी एही आलोचना आरंभ होइतिला। ट्रम्प को जिद जोगु एबे नाटोर अस्तित्व उपरे विपद देखा देइछि।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମୋଦିଙ୍କ ବୟାନ ଟିଏମ୍ସିର ମହା ଜଙ୍ଗଲରାଜ ବିଦା କରିବୁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜନତା ଏବେ ଅସଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। 15 ବର୍ଷର ମହା ଜଙ୍ଗଲରାଜକୁ ସେମାନେ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବିହାରରେ ଆମେ 2 ଥର ଜଙ୍ଗଲରାଜକୁ ରୋକିଥିଲୁ। ଏବେ ଟିଏମ୍ସିର ମହା ଜଙ୍ଗଲରାଜକୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସିଙ୍ଗୁରରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ଲାଗି ଟିଏମ୍ସି ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ରୋକିବା ସକାଶେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଲାଗି କରିଥିବା ସୀମାରେ ତାରବାଡ଼ ଘେରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଜମି ଯୋଗାଇବାକୁ ବେଙ୍ଗଲ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନେକ ବାର ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ମିଳିନାହିଁ। କାରଣ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଟିଏମ୍ସିର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଙ୍ଗୁରରେ 837 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ସକାଳେ ସେ ଆସାମର କାଲିଆବୋରରେ 6,957 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାଜିରଙ୍ଗା ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡରର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। 259 ବର୍ଷ ପରେ କେରଳରେ ମହାମାଘ କୁମ୍ଭ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରଥମ। କେରଳ ମଲ୍ଲପୁରମ ଜିଲ୍ଲାର ତିରୁନବାୟାରେ 37,000 ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ନବମୁକୁନ୍ଦ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମାମାଙ୍କମ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି। ମାତ୍ର ଚଳିତ ଥର ଏଠାରେ ରବିବାରଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କୁମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 259 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାମାଘ କୁମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଉଥିବା ନୀଲା ନଦୀ ତଥା ଭରତପୁଝା ଉପକୂଳରେ ଫେବୃଆରୀ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଲିବ। ଜୁନା ଆଖଡ଼ା କେରଳର ଭାରତୀ ଧର୍ମପ୍ରଚାର ସଭା ଏହାର ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏପ୍ରିଲ-ମେରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ବଡ଼ ସମାବେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି କୁମ୍ଭକୁ ନେଇ 6 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଆଖପାଖର ଘରକୁ ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଛି। ଦୋକାନ ବଜାର ଆଦି ସବୁଥିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କୁମ୍ଭ ଲେଖାଯାଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମହିଳାଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ମହିଳା ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ତାଙ୍କ ସହ ଏପରି ହୋଇନଥିଲା। ଗତ 15 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଦିନ ବିଡ୍ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ 4ଟି ବସ୍ରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ପିମ୍ପୋରି ଚିଞ୍ଚୋୱାଡା ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦାବି କରିଥିବା ମହିଳା ବିଡ୍ର ଗେଭରାଇ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା। ସେ ଭୋଟ ଦେବା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ପୁନେ ଜିଲ୍ଲା ଜେଜୁରୀସ୍ଥିତ ଖଣ୍ଡୋବା ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକ ବୈଠକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ବସ୍ରେ ବସି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ମହିଳା ଗତ 17 ତାରିଖରେ ବିଡ୍ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପଛରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 22ରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଅର୍ଥରାଶି। ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ଅର୍ଥରାଶି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନୂତନ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖ ବଦଳରେ ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ 4.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବକେୟା ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 1,78,398 ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ। ତା ସହିତ ଆଗରୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ପରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ତଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା 24,018 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଅନ୍ୟ 2,55,226 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ସମୁଦାୟ 4,57,681 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବକେୟା ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଚିଲିକାରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଅଛନ୍ତି 11,32,200। ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ଚିଲିକାରେ ରବିବାର ଶୀତକାଳୀନ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 11,32,200 ପକ୍ଷୀ ଚିଲିକାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ 11,27,228 ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 4,972 ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ରବିବାର ବାଲୁଙ୍ଗା, ସାତପଡ଼ା, ରମ୍ଭା, ଚିଲିକା ଓ ଟାଙ୍ଗୀ ଆଦି 5ଟି ରେଞ୍ଜରେ 22ଟି ଟିମ୍ରେ ମୋଟ 120 ଜଣ ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗଣନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଗଣନାକାରୀ ଟିମ୍ରେ ଜଣେ ଜଣେ ପକ୍ଷୀ ବିଶାରଦ, 3ରୁ 5 ଜଣ ପକ୍ଷୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗାଇଡ୍ ରହିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାପାନ, ସାଇବେରିଆ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, କାଜାଖସ୍ତାନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ 106 ପ୍ରଜାତିର 10,10,257 ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି। 30 ପ୍ରଜାତିର 21,943 ସ୍ଥାନୀୟ ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହାତ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ କହିଲେ ଖାମନେଇ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜବାବ, ସରକାର ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠିବନି।
ଇରାନ ସ୍ଥିତି ଏବେ ବି ଖରାପ ରହିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଭଡ଼ାଟିଆ ସେନାକୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏପରି ସମୟରେ ବିକ୍ଷୋଭରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୁଲ୍ଲାହ ଅଲ୍ ଖାମନେଇ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହାତ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଜବାବ ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସରକାର ଏବେ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନର ଅତିଥି। ଇରାନ ପାଇଁ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ସନ୍ଧାନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇରାନରୁ କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେନା ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା 23 ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ରୀ ରୁବିନା ଅମିନିୟନଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଶବଗଦାରୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସପିଂ ମଲ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, 3 ମୃତ 7 ଗୁରୁତର। ପାକିସ୍ତାନ କରାଚୀ ସ୍ଥିତ ଏକ ସପିଂ ମଲ୍ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 7 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ନିଖୋଜ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯାଞ୍ଚରୁ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ରାତିରେ ଏକ ଦୋକାନରୁ ନିଆଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସପିଂ ମଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ 7 ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ମଲ୍ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାର କରିଥିଲା। ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଆଖପାଖର ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ୟୁପିରେ 70 ଦୁର୍ଘଟଣା, 12 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 50 ଜିଲ୍ଲାରେ ରବିବାର ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଛାଇ ଯାଇଥିଲା। ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟର ପୃଥକ ସହରରେ 70 ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୋଟ 22 ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 12 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। 75 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଅମରୋହରେ 15ଟି ଗାଡ଼ି ପରସ୍ପର ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଶନିବାର ବି 16 ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହିଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି 7 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ତାବୋ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ବିଯୁକ୍ତ 2.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥିଲା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚମୋଲି ଏବଂ ପିଥରଗଡ଼ର ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶନିବାର ବରଫପାତ ହୋଇଥିଲା। ବିହାରର 18 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ରବିବାର ସକାଳେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହୋଇଥିଲା। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଏଠାରେ 5.3 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା। ଇରାନ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ କହିଲେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇରାନରେ ହିଂସାତ୍ମକ ବିକ୍ଷୋଭ ପୁରା ଦେଶକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରାୟ 5000 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଇରାନର ଆୟତୁଲ୍ଲାହ ଅଲି ଖାମନେଇଙ୍କ ସରକାର ଦମନ ଲୀଳା ଚଳାଇଥିଲେ। ଏଭଳି ସମୟରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ତେବେ ସେ ଏବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଧୋକା ଦେଇଥିବା ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇରାନ କହିଛି ଆମେରିକା ଜାଣିଶୁଣି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ାଉଛି। ଇରାନରେ ହେଉଥିବା ହିଂସା ପଛରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ଉଗ୍ରବାଦୀ ରହିଥିବା ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ପଛରେ ବିଦେଶୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଇରାନ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛି। ପ୍ରୟାଗରାଜ ମାଘ ମେଳାରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲା ପୁଲିସ। ପ୍ରୟାଗରାଜ ମାଘ ମେଳାରେ ରବିବାର ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟାର ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ। ବିନା ଅନୁମତିରେ ପାଲିଙ୍କି ସହ ଆସିବାକୁ ନେଇ ପୁଲିସ ତାଙ୍କର ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ସ୍ନାନ କରି ନପାରି ଫେରିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଚାଲି ଚାଲି ସଙ୍ଗମ ଘାଟ ଯିବାକୁ କହିଥିଲା। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ନ ମାନି ପାଲିଙ୍କି ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରୁ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ପୁଲିସ ସହ ସେମାନଙ୍କର ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା। କିଛି ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଅଟକ ଥିବା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସେ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଲିଙ୍କିକୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ପୁଲିସ। ପ୍ରୟାଗରାଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷ କୁମାର ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ ପାଲିଙ୍କିରେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବେଢ଼ାରେ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ, ଭାଇରାଲ ହେଲା। ନିକଟରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ଶନିବାର ସେ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ସେ ଉଭୟ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ବାହାରେ ଏବଂ ଭିତରେ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ନିଜେ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଓଡ଼ିଶା ମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବ ଏକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କ୍ଷଣ ଲେଖି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ସେ କିପରି ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ କିପରି ଏବଂ କିଏ ଅଖିଳେଶଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଇଲା ବୋଲି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଓ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଫଟୋ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନି। ନାସାର ଐତିହାସିକ ମୁନ୍ ମିଶନ ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବିଶାଳ ରକେଟ୍। ନାସା ଏହାର ବିଶାଳ ନୂତନ ଚନ୍ଦ୍ର ରକେଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ଲଞ୍ଚ ସିଷ୍ଟମକୁ
फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर लंच पैड को स्थानांतर करिछे। दीर्घ 50 वर्षरू अधिक समय पर प्रथम थर पई महाकाशचारी माने चंद्र परिक्रमा करने प्रस्तुत होउछन्ति। जदि सबुकिछि योजना मुताबक चले तेबे फेब्रुआरी मासरे एही ऐतिहासिक यात्रा आरंभ होई पारे। एही मिशन पई 98 मीटर उच्चता विशिष्ट रॉकेट व्यवहार करा जाउछि। एथिरे 4 जण महाकाशचारी कमांडर रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोभर, क्रिस्टिना कोच एवं जेरेमी हानसेन यात्रा करिवे। एहा एक 10 दिनिया मिशन हेब। महाकाशचारी माने चंद्रपृष्ठरे अवतरण करिवे नहीं, किंतु चंद्रर कक्षपथरे घूरी पृथ्वी को फेरिबे। 1972 मसीहार आपोलो मिशन परे मणिषर एहा प्रथम चंद्रभियान हेब। गुगल बड़ निष्पत्ति, प्रतिद्वंदी तथ्य शेयर करने निर्देश को स्थगित रखा आवेदन। गुगल एक विचारपति को अनुरोध करिछि जे ओपन एआई भली प्रतिद्वंदी कंपनी तथ्य शेयर करने दि जाइथिबा निर्देश को स्थगित रखा जाऊ। 2024 रे वाशिंगटन जिला विचारपति अमित मेहटा राय देथिले जे गुगल ऑनलाइन सर्च क्षेत्र में बेआईन भावे एकचाटिया आधिपत्य विस्तार करिछि। एही राय को चैलेंज करी गुगल कोर्ट रे जुक्ति बाढ़ी जे मामलार चूड़ांत निष्पत्ति आसिबा पूर्वरु तथ्य शेयर कले एहार व्यावसायिक गोपनीयता क्षुण्ण हेबार आशंका रही। गुगल कहिछि जे लोक माने बाध्य होई नुहे बरं निज इच्छारे गुगल व्यवहार करती। उल्लेखयोग्य जे गुगल, एप्पल और सैमसंग भली कंपनी को कोटी कोटी टंका देई डिफॉल्ट सर्च इंजिन रहिबाकू चुक्ति करिथिला, जाहाकू कोर्ट बेआईन बोली दर्शाइथिले। एलन मस्क और साम अल्टमैन को मध्य तीव्र विवाद, ओपन एआई मुख्य को मस्क चेतावनी। टेस्ला सीईओ एलन मस्क ओपन एआई सीईओ साम अल्टमैन को एक खोला चेतावनी दैछन्ते। मस्क एक्स रे एक पोस्ट करी कहिसन्ति जे मु कोर्ट ट्रायल आरंभ हेबाकू अपेक्षा करिछि। एथिरे अनेक आश्चर्यजनक सत्य सामना को आसिबो। मस्क अभियोग करिसन्ति जे ओपन एआई एहार नॉन प्रॉफिट लक्ष्यरू हटि जाई तांको सह प्रतारणा करिछि। अन्य पक्षरे साम अल्टमैन एहार कड़ा जवाब देई कहिसन्ति जे मस्क निजे अतीतरे कंपानीर पूर्ण नियंत्रण एवं अधिकांश शेयर चाहुतिले। मस्क केवल निज पसंदर कथा कहउछन्ति बोली अल्टमैन दाबी करिसन्ति। सूचनायोग्य जे एलन मस्क ओपन एआई एवं माइक्रोसॉफ्ट ठारू $134 बिलियन क्षतिपूरण दाबी करी कोर्ट रे मामला दायर करिसन्ति। एप्रिल 2026 शेष आड़कू कैलिफोर्निया रे एही मामलार शुणाणी हेब। शेयर बजार 22,530 कोटी काढ़ी नेले विदेशी। विदेशी निवेशक माने भारतीय शेयर बजार क्रमागत भावे टंका काढ़ी चलिछन्ति। नुआ वर्षरे मध्य एही धारा जारी रहिছে। गत 15 दिन रे विदेशी निवेशक तथा एफआईआई घरेई बजार 22,530 कोटी टंकार शेयर बिक्री कर दैछन्ति। गत सप्ताह केवल 4 दिन में 14,266 कोटी टंकार शेयर बिकी देथिले। छुट्टी जोगु गत सप्ताह बहुत कम दिन शेयर बजार खोली थिला, मात्र जोरदार शेयर बिक्री चली। विशेषज्ञों अनुଯାयी विश्व में उत्तेजना एवं भारत में शेयर उच्च मूल्य जोगु विदेशी निवेशक निज अर्थ काढ़ी नेउछन्ति। अन्यपटे तृतीय त्रैमासिक बड़ आईटी कंपनी आर्थिक कारोबार आशाठारू भल रही। यह सत्वे बजार में ह्रासधारा जारी रही। इरान बंदर रे फसिछि भारतर चाउल, चिंतारे रप्तानिकारी। इरान संकट मध्य बड़ प्रभावित होउछि भारत। गोटिए पटे सेठारे रहुतिबा भारतीय माने भୟରେ अछन्ति, अन्य पक्षरे भारतरू इरान को बासुमती चाउल रप्तानी उपरे भयंकर प्रभाव पड़िछि। एबे सेठारू कोनोसी रप्तानी ऑर्डर आसुनाई। एहा सहित पूर्वरु जेउ चाउल पठा जाइछि ताहार देय मिलुनाई। भारतीय चाउल रप्तानिकारी महासंघ अनुसार चलित आर्थिक वर्षर एप्रिल नवेम्बर मध्य ईरान को प्राय 5,98,000 टन बासुमती चाउल पठा जाइथिला, किंतु ईरान संकट जोगु सेठाकार क्रेता माने पेमेंट करिबारे सक्षम हेउनांती। सेमानक सह जोगाजोग होई पारु नाही। भारतरू जो चाउल पूर्वरु पठा जाइथिला ताहा ईरान बंदर रे फसी रहिछि। गत सप्ताह रे बासुमती चाउलर मुख्य किसमर दर रे प्राय 7% ह्रास घटिछि। बासुमती चाउल क्षेत्र में भारतर बड़ क्रेता होउछि ईरान। अमेरिका ठारू अधिक बासुमती चाउल ईरान को बिक्री करिथाय भारत। भारत में ऑटो रप्तानी रे 24% वृद्धि। गत वर्ष देशर ऑटोमोबाइल रप्तानी रे 24% वृद्धि घटिछि। कार, दुई चकिया एवं वाणिज्यिक जान चाहिदा वृद्धि जोगु रप्तानी रे बड़ वृद्धि घटिथिबा सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स पक्षरु कहा जाइछि। गत वर्ष हाराहारी रप्तानी रहितिला 63,25,211 यूनिट। यह 2024 कैलेंडर वर्ष रे थिला 50,98,474 यूनिट। ए क्षेत्र में 24.1% अभिवृद्धि देखा मिली। यात्रीवाही जान रप्तानी रे 16% अभिवृद्धि देखा देइछि।
2024 ରେ 7,43,979 ୟୁନିଟ୍ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ ରପ୍ତାନି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2025 ରେ ଏହା 8,63,233 ୟୁନିଟ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୟୁଟିଲିଟି ଯାନ ରପ୍ତାନି 3,23,624 ୟୁନିଟ୍ରୁ 4,27,219 ୟୁନିଟ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରହିଛି 32%। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ବଜାରରେ ଚାହିଦା ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ସିଆମ୍ ଏହାର ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। କୋହଲିଙ୍କ ଶତକ ସତ୍ତ୍ୱେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡଠାରୁ 41 ରନ୍ରେ ହାରିଲା ଭାରତ। ସିରିଜ୍ର ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡଠାରୁ 41 ରନ୍ରେ ହାରିଯାଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 50 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କରିଥିଲା 337 ରନ୍। ଡାରେଲ୍ ମିଚେଲ୍ 137 ଏବଂ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ 106 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଓ ହର୍ଷିତ ରାଣା 3ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଜବାବରେ 46 ଓଭରରେ ଭାରତ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କରିଥିଲା 296 ରନ୍। ବିରାଟ କୋହଲି 124 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ 53 ଏବଂ ହର୍ଷିତ ରାଣା 52 ରନ୍ କରିଥିଲେ। 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍କୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 2-1ରେ ଜିତି ନେଇଛି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ସାବାଲେଙ୍କା ଆଲକାରାଜଙ୍କ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ। ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ପାର୍କରେ ରବିବାରଠାରୁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଟେନିସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ପୁରୁଷ ବିଭାଗରେ ଟପ୍ ସିଡ୍ ସ୍ପେନର କାର୍ଲୋସ୍ ଆଲକାରାଜ ସହଜ ବିଜୟ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଲକାରାଜ 6-3, 7-6, 6-2 ସେଟ୍ରେ ଘରୋଇ ଖେଳାଳି ଆଦାମ ୱାଲ୍ଟନ୍ଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ତୃତୀୟ ସିଡ୍ ଜର୍ମାନୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଜ୍ୱେରେଭ୍, ଦଶମ ସିଡ୍ ରୁଷିଆର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ବବୁଲିକ୍, ଆମେରିକାର ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ତିଆଫୋଏ ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ୍ର କ୍ୱାଲିଫାୟାର ଖେଳାଳି ଆର୍ଥର ଫେରି 20ତମ ମାନ୍ୟତା ଇଟାଲୀର ଫ୍ଲାଭିଓ କୋବୋଲିଙ୍କୁ ହରାଇ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ବିଭାଗରେ ଭେନସ୍ ୱିଲିୟମ୍ସ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ହାରି ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଭେନସ୍ 7-6, 3-6, 4-6 ସେଟ୍ରେ ଆମେରିକାର ଓଲଗା ଡାନିଲୋଭିଙ୍କଠାରୁ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। ଟପ୍ ସିଡ୍ ବେଲାରୁସର ଆରିନା ସାବାଲେଙ୍କା, 28ତମ ସିଡ୍ ଇମା ରାଡୁକାନୁ, ଏଲିନା ସ୍ୱିତୋଲିନା, ଜସ୍ମିନ୍ ପାଉଲିନ୍ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ସହଜରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ ଷଷ୍ଠ ବିଜୟ। ଚଳିତ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ରେ ଘରୋଇ ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ କ୍ରମାଗତ ଷଷ୍ଠ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଲାନ୍ସର୍ସ ସୁଟ୍ଆଉଟ୍ରେ 4-1 ଗୋଲ୍ରେ ତାମିଲନାଡୁ ଡ୍ରାଗନ୍ସକୁ ହରାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟର ସୁଦ୍ଧା ଉଭୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ମ୍ୟାଚ୍ 1-1ରେ ବରାବର ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ ସୁଟ୍ଆଉଟ୍ର ସହାୟତା ନିଆଯାଇଥିଲା। ସୁଟ୍ଆଉଟ୍ରେ ଲାନ୍ସର୍ସ 4ଟି, ଡ୍ରାଗନ୍ସ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ ଏଥିସହ ଷଷ୍ଠ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 6 ବିଜୟ ସହ ମୋଟ 16 ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସାରଚି ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସ 3-2 ଗୋଲ୍ରେ ଏସ୍ଜି ପାଇପର୍ସକୁ ମାତ୍ ଦେଇଛି। ବେଙ୍ଗଲ୍ସ ସପ୍ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଏହା ତୃତୀୟ ବିଜୟ ଥିଲା। 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୁଣି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ନାମ୍ବିଆରେ ଚାଲିଥିବା 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇଛି। ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ 138 ରନ୍ରେ 2016 ଚମ୍ପିୟନ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଛି। ଓସ୍ମାନ ସାଦତ ଓ ଅଧିନାୟକ ମହବୁବ ଖାନଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ 50 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 262 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ 33.2 ଓଭରରେ 124 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 28 ରନ୍ରେ 2014 ସଂସ୍କରଣ ବିଜେତା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ହରାଇଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବେ 2 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 4 ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଗ୍ରହାଳୟ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଜଣାଇବା ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଗ୍ରହାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ବାର୍ଷିକ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୁବ ଭାରୋତ୍ତୋଳିକା ପ୍ରୀତିସ୍ମିତା ଭୋଇ 2025ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି, ବରିଷ୍ଠ ହକି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କାଳୁଚରଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସେବା ସମ୍ମାନ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ରଖିଥିବା MGM ଗ୍ରୁପ୍ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରୀତିସ୍ମିତା ଏବଂ କାଳୁଚରଣଙ୍କୁ ନଗଦ 25,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅର୍ଥରାଶି, ପ୍ରଶସ୍ତିପତ୍ର, ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ବିଶେଷ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିବାଦକୁ ନେଇ ଏଆର୍ ରେହମାନଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇଯାଏ। ବିବାଦ ପରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏଆର୍ ରେହମାନ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇଯାଇଥାଏ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ କାରଣରୁ 8 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ ଦିଆଯାଉନଥିବା ରେହମାନ କହିଥିଲେ।
ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଅନେକ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସାଂସଦ କଙ୍ଗନା ରନୱତ ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଫର ଦେଇଥିଲି, ମାତ୍ର କୌଣସି ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହି ରେହମାନ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ବିରୋଧୀ ବି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ରେହମାନଙ୍କ ଭଳି ଘୃଣ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନାହିଁ ବୋଲି କଙ୍ଗନା କହିଛନ୍ତି। OUTR କ୍ୟାମ୍ପସରେ ହେବ ରୋବୋଟିକ୍ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର। ଓଡ଼ିଶା ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବା OUTRରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା AI ଏବଂ ରୋବୋଟିକ୍ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଓ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତାରେ ଉନ୍ନତ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଗବେଷଣାକୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ AI ଓ ରୋବୋଟିକ୍ ଉପରେ ପାଠପଢ଼ା ସହ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବିଶେଷ କରି ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିଜନ, ଅଟୋନୋମସ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଶିଳ୍ପ ରୋବୋଟିକ୍ସ ସହ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରୋବୋଟିକ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରୋବୋଟିକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଓ AI ଟୁଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ସହଯୋଗ କରିବ। ସେମାନଙ୍କ ନବସୃଜନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ସ୍ମାର୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।